नमस्कार दर्शक बंधु चलतु आजिर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। खबर गुड़िक नजर पकाइबा आगरु आपण माने केउ केउ जिल्लारु देखुचंती कमेंट माध्यम रे निहाती भाबे जणाई देबे। चलतु डेरी न करी खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 राज्यर 6टी जिला को सतर्क रहिबाकू परामर्श दिया जाइछि। आगामी 3 घंटा पर्यंत 6टी जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क रहिबाकू परामर्श देइछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्षा घड़घड़ी सह झड़ तोफानर पूर्वानुमान करी बालेश्वर, बरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, नुआपड़ा और सुंदरगढ़ एही सबु जिलार गोटिए किंबा 2टी स्थान रे आगामी 3 घंटा मध्यरे वर्षा और घड़घड़ी सह झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटारे हेबार संभावना अछि। सेहीपरि बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुड़, ढेंकानाल, सुंदरगढ़, बालेश्वर, भद्रक एवं जाजपुर भड़ी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। एही 2टी जिलार गोटिए किंबा 2टी स्थान रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटारे हेबार संभावना अछि। नंबर 2 राज्यवासी बिजुली समस्या प्रसंग। समस्त अभियोग ओडिशा विद्युत नियामक आयोग निकट में पहुंचाइबा पई बड़ पदक्षेप नेइछि विद्युत उपभोक्ता महासंघ। बिजुली काटठू आरंभ कर स्मार्ट मीटर, अधिक बिजुली दर और अन्य समस्या रे उपभोक्ता छटपट हेउथिबा बेले सबु समस्या आयोग को जणाइबाकू नोटिस होइछि। एथि पई एक फॉर्मेट जारी करिछि महासंघ। 12टी पॉइंट रे एही फॉर्मेट जरिया रे ओईआरसी को समस्या जणाइबाकू कुहा जाइछि। ईमेल एड्रेस द्वारा निज असुविधा सीधा सड़क ओईआरसी किंबा महासंघ को जणाइबाकू परामर्श दिया जाइछि। एही फॉर्मेट को लोकंक पाखरे पहुंचाइबाकू योजना होइछि। फॉर्मेट को व्हाट्सएप नंबर मध्यरे दिया जिवो। प्रति पंचायत वार्ड रु अभियोग संग्रह करी आयोगक निकट रे दाखल करिबाकू मध्य कुहा जाइछि। नंबर 3 जम्मू काश्मीर रे आईन श्रृंखला रक्षा एवं आतंकवाद निर्मूल अभियान रे जम्मू काश्मीर पुलिस को सहयोग करुथिबा केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ एबे निज जवान मानक दक्षता वृद्धि पाई फायरिंग अभ्यास करा जाई पारिबो। विशेष करी काश्मीर पुलवामा जिलार लेथपोरा ठारे जवान मानक फायरिंग प्रशिक्षण दिया जिवो। एनै जम्मू काश्मीर गृह विभाग एक अधिसूचना जारी करिछि जेउथिरे सीआरपीएफ को पुलवामा जिलार लेथपोरा ठारे फायरिंग अभ्यास करिबाकू अनुमति दिया जाइछि। जम्मू काश्मीर गृह विभागर प्रधान सचिव चंद्रेकर भारतीଙ୍କ द्वारा जारी एही अधिसूचना अनुसार सीआरपीएफ को समय समय रे निर्दिष्ट फायरिंग प्रैक्टिस क्षेत्र रे अभ्यास करिवार अधिकार प्रदान करा जाइछि। अधिक सूचना रे कुहा जाइछि जे एही आदेश जारी हेबा दिन ठारू आगामी 10 वर्ष पर्यंत सीआरपीएफ एही अभ्यास जारी रखि पारिबे। नंबर 4 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ तांको कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन घोषणा करिछि। एही नुआ नियम अनुसार जदि जणे कर्मचारींकर चाकरी समय रे मृत्यु हुए तेबे तांको नॉमिनी को न्यूनतम 50,000 टंका बीमा राशि मिलिबो। एपरिकी तांको पीएफ खाता रे कोनोसी टंका नथिले भी पूर्वरु एही बीमा लाभ पाइबा पई पीएफ खाता रे अति कम रे 50,000 टंका थिबा आवश्यक थिला। किंतु केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी एही नुआ नियम अनुसार जदि जणे कर्मचारींकर शेष दरमारु पीएफ कटा हेबार 6 मास मध्यरे मृत्यु हुए तेबे तांको नॉमिनी को बीमा लाभ मिलिबो। एहा सहित जदि कर्मचारी चाकरी बदलाई थाए एवं 2टी चाकरी मध्यरे सर्वाधिक 60 दिनर व्यवधान थाए तेबे एहाकू चाकरी रे विच्छेद बोली गणा जिवो नाही। अर्थात एही व्यवधान सत्ते चाकरी को निरंतर बोली गणा जिवो एवं बीमा लाभ मिलिबो। नंबर 5 बुणाकार श्रमिकंक भत्ता बढ़ाइले राज्य सरकार। पुरुष बुणाकार श्रमिकंक भत्ता 6,000 को वृद्धि होइथिबा बेले महिला बुणाकार श्रमिकंक भत्ता 7,000 को वृद्धि होइछि। लोकसेवा भवन रे शुक्रवार ओडिशा टेक्सर शुभारंभ करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एथिसह 6टी टेक्सटाइल पार्क रो मध्य उद्घाटन करिसंती। बलांगीर, जगतसिंहपुर, केन्दुझर, संबलपुर, कटक एवं गंजाम जिला रे टेक्सटाइल पार्क उद्घाटित होइछि। राज्य रे 10,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश आशा रहिथिबा बेले 25,000 रु अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टिर मध्य संभावना रहिछि। बयन क्षेत्र रे
5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବସ୍ତ୍ର ପୁରା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। 7,808 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6 ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧରେ ବୟାନବାଜି ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ୱାସିଂଟନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ଚାଇନା ଭଳି ଦେଶରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକୀୟ ଚାକିରି ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସେ ବିଶେଷ କରି ଗୁଗଲ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଆପଲ ଏବଂ ମେଟା ଭଳି ମହାନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ଆମେରିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ କଠୋର ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଗୁଗଲ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀରେ ବରିଷ୍ଠ ପଦବୀରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 କ୍ରେଡିଟ୍ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି S&P ଗ୍ଲୋବାଲ ପାକିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ରେଡିଟ୍ ରେଟିଂକୁ CCC+ରୁ B- ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇଛି। ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି IMFରୁ ମିଳିଥିବା ବେଲ୍ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କେବଳ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ 12 ମାସରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଗାମୀ 12 ମାସରେ ଚାଇନା, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରୁ ନିଆଯାଇଥିବା $25ରୁ $27 ବିଲିୟନ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଗାମୀ 12 ମାସରେ ପରିପକ୍ୱ ହେଉଥିବା ବିଦେଶୀ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ନିଆଯାଇଥିବା ଋଣ ଉପରେ 30% ବିଲିୟନ ଡଲାରର ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 8 ପର୍ନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଠୋର ହେଲେ ଭାରତ ସରକାର। ଅଶ୍ଳୀଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ 25 ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଉଲ୍ଲୁ, ALTT ବାଲାଜୀ, ଦେଶୀଫ୍ଲିକ୍ସ, ବୁମେକ୍ସ, ନବରସା ଲାଇଟ୍, ଗୁଲାବ ଆପ୍ ଏବଂ ବିଗ୍ ସଲ୍ଟ ଭଳି 25ଟି ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସଫ୍ଟ ପର୍ନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରମୋଶନ କରୁଥିବା ୱେବସାଇଟ ତୁରନ୍ତ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହିସବୁ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ ଆପତ୍ତିଜନକ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଆଇନରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ 19 ୱେବସାଇଟ, 10 ଆପ୍ ଏବଂ 57 ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 9 ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଆଧାରରେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତାର ଉପହାର ଦେବେ। ଏହା ବିଶେଷ କରି ଲେବୁଲ 2 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ପ୍ରତି ମାସରେ 19,900 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଯଦି 8ମ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ 56,914 ଟଙ୍କାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ। ତଥାପି ଏହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଆକଳନ, କାରଣ କମିଶନ ଗଠନ ଏବଂ ଏହାର ସୁପାରିଶ ଆଣିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ନମ୍ବର 10 ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୁଢିଲା ପୋଲ, କାଡ଼ିମେଳା ପଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମ ପୋଲ ଉପରେ 3 ଫୁଟ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଫଳରେ କାଡ଼ିମେଳାରୁ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗାଣ ରହିଥିବା ହେତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ
ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଅତିରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର। ତେବେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ କଚ୍ଚା ଘର ଥିବା ହଷ୍ଟେଲର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି ଐତିହାସିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ MiG-21। ଏହି ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1963ରେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଯାହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲା। ଏହି ବିମାନ 62 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଶରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 12 ସଂସଦରେ ଜାରି ରହିଛି ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଆରମ୍ଭରୁ ହଙ୍ଗାମା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଜି ସରକାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ତରରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସରକାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି ଏମ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାପରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏସ୍ପି ଏମ୍ପି ରାଜମୀ ଲାଲ ସୁମନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ହଠାତ୍ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା ସେନାର ମନୋବଳ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। କାରଣ ଆମର ସେନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଏବଂ ଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ନମ୍ବର 13 ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ଗୋଟିଏ ଦିନର ନୁହେଁ। ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦାବି ତାଲିକାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଜଷ୍ଟିସ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଧନଜୋଡ଼ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଧନଖଡ଼ଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର 3 ଥର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମାରକପତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱେ ଧନଖଡ଼ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ମିଳିତ ଚିଠି ପାଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସାଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 4 ରୁ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେପ୍ଟିସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। କାଲିକସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ରୋଗର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଡିଭାଇସ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସେପ୍ଟିସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହି ଡିଭାଇସର ମୂଲ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିକାଲ ବାୟୋସେନ୍ସର ଯାହା ରକ୍ତରେ ଉପସ୍ଥିତି ଏଣ୍ଡୋଟକ୍ସିନ୍ ନାମକ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଣ୍ଡୋଟକ୍ସିନ୍ ହେଉଛି ସେପ୍ଟିସ ରୋଗର ଏକ ସୂଚକ। ଏଥିରେ 8ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେନ୍ସର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏବଂ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡିଭାଇସ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ରୋଗରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ନମ୍ବର 15 ଦେଶର ସବୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଜଣେ ଏନ୍ଇଚି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘରୋଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରାମର୍ଶ, ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାଲିମ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲରେ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ୍ବୋଡିଆ ଓ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମା ବିବାଦ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷର ରୂପ ନେଇଛି।
ହୋଇଛି। ଗତକାଲି 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଦେଶର ଯବାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟାପିଛି। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ କାମ୍ବୋଡିଆ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯବାନ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ କାମ୍ବୋଡିଆ ଆଜି 20 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 20 ଥର ରକେଟ ମାଡ଼ କରିଛି। ଦୁଇ ଦେଶର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଫଳରେ ବଢୁଛି ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଭୟରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କାମ୍ବୋଡିଆ ଓ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚାପ ବଢୁଛି। କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କାମ୍ବୋଡିଆ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ସଂଯମ ଆଚରଣ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଦୁଇ ଦେଶକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।